स्टार्ट कर दिए वीडियो स्टार्ट कर दिए सर एयरपोर्ट जाना कहाँ जा रही है किन्होंने कहा तुम बैठो जाना तुम बैठो यहाँ छोड़ दो तुम जाओ इसको ऐसे ही रखे हाँ तुम पीछे बैठो वो साइड नहीं होना मैंने चेक किया बस यहाँ पे रखो सामने बस हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें सर और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत खामोशी के साथ और आपस में तो आप बात करते ही रहते हैं इस वक्त तारिक मसूद साहब को इंशाल्लाह सुनते हैं जी स्टार्ट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शु अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी आपकी और हम सब की जान है जो हर गैब का जानने वाला और हर ऐब का छिपाने वाला है दरूद लामहदूद साकिय कौसर शाफी महशर की ज़ात अक़दस पर मैं हूँ आपकी मेज़बान तहनीत फातिमा शाकिर फरीद और आपका इस महफिल में दी पर्पस ऑफ लाइफ मकसद हयात कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ऑफ UIT यूनिवर्सिटी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक मकाम में वो इस तरह से मकीन है, हर एक मकाम में वो इस तरह से मकीन है, ढूंढो तो कहीं भी नहीं है, देखो तो यहीं है। महफिल के बबरकत आगाज के लिए मैं किरत के लिए दावत देती हूँ मोहम्मद नाफिर खान को, स्टूडेंट ऑफ पावर इंजीनियरिंग। मोहम्मद नाफिर खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فبين الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کا حصے کا مثل حصے ملیں گے، لہذا وہ مجھے سے جلدی طلب نہ کریں. بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. باقاعدہ محفل کے آغاز سے پہلے کچھ اہم اعلانات. کوئی بھی طالب علم دوران محفل اپنے فون سے سیلفی، اسنیپ یا اس طریقے کی کوئی بھی سرگرمی نہ کریں، اس کے برعکس آپ کا موبائل فون ضبط کر لیا جائے گا. ہمارے محفل کے اختتام پذیر ہونے پر تمام طالب علم اپنی نشست پر رہتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے. سب سے پہلے ہمارے مہمان اسٹاف ایگزٹ کریں گے، اس کے بعد آپ سب کو ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ کس طرح سے ایگزٹ کریں. بہت شکریہ. آج ہم سب کے درمیان پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کی شخصیت موجود ہے، جن کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں. ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مفتی صاحب کا کئی باضابطہ سندوں سے نوازا گیا، جس میں درس نظامی عالم کی حیثیت سے تفسیر، حدیث، عربی گرامر، لسانیات، عقائد، اسلامی قانون اور قانونی نظریہ، فقہ اصول شامل ہیں. حضرت نے جامع الرشید حضرت مفتی ابو لبابہ کی زیر نگرانی میں تخصص فی فقہ مکمل کیا اور باضابطہ طور پر مفتی کے طور پر سند یافتہ ہوئے. آپ جامع الرشید میں گزشتہ 13 سال سے درس نظامی تعلیم دینے اور دارالفتہ میں کام کرنے میں مصروف ہیں. آپ نے کئی مضامین لکھے اور گزشتہ 5 سالوں سے ایک مشہور اسلامی اخبار میں فقہی مسائل کا جواب دیتے آ رہے ہیں. مفتی صاحب مسجد الفلاح میں امام کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور آج کے دور کی اہم ضرورت قرآن کی تفسیر کے لیے ایک انتہائی عمدہ اور منفرد سیریز کا آغاز کر چکے ہیں. آپ حضرت نے نوجوانوں کی اصلاح
کے لیے تقریباً ہر 2 ماہ میں مختلف یونیورسٹیز کالجز میں کوشچن آنسر سیشن بھی باقاعدگی سے کرتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ مفتی طارق مسعود کو دعوت ہوگی کہ وہ ہمارے موضوع مقصد حیات پر اپنی ابن روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ذرا اس کی وائس اگر بڑھا دیں، والیوم بڑھا دیں تو مجھے چیخنا چلانا نہیں پڑے گا، تمیز سے بات ہو جائے گی. ایسے نہ ورنہ خطیب حضرات کو پھر جوشیلی تقریریں کرنی پڑتی ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے میرا جو بیان ہوگا نا کہ آپ کے سامنے، اس کو آپ کوئی تقریر یا واعظ نہ سمجھیں، اس کو آپ ایک گپشپ سمجھیں. بیان کرنا خطیبوں کا کام ہے، واعظوں کا کام ہے. ہم تو گپشپ لگاتے ہیں، آپ سے بات کریں گے، کچھ اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ آپ لوگ کے دل میں جو سوالات ہیں، کوشچنز ہیں، وہ آپ کھل کے پوچھیں. جتنا آپ سوال کھل کے پوچھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. مجھے غصہ نہیں آئے گا کسی بھی الٹے سیدھے سوال پہ، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے پوچھنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، اور مجھے جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. انسان ہر آدمی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا جواب اس کو ہر وقت معلوم ہو. مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کریں یار، اس کو والیوم بڑھائیں، بہت ضروری آواز آ رہی. اچھا اچھا اچھا. تو اچھا، میں آپ سے جب کوئی سوال پوچھوں گا تو مجھے اس کا ہاں یا نہ میں جواب بھی چاہیے ہوگا. مجھے یہ نہ شو کہ میں ٹیلی ویژن کی کسی پروگرام میں آ رہا ہوں کہ بس گروپ بن کے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. تو کوئی رسپانس ہونا چاہیے زبان سے، یا یوں کریں گے یوں کریں گے، کچھ جو ہونی چاہیے. مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں. دیکھیں، مجھے ٹاپک دیا گیا ہے مقصد حیات، کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. میں اکثر یونیورسٹیوں میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی وجوہات تلاش نہیں کی جاتی. ایسے ہی ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ گلاس رکھا ہوا ہے، میں پانی پی رہا تھا، میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا اور اتفاق سے ٹوٹ گیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ تو میرے ذمہ ہے کہ میں ریزن بیان کروں. اب ہم یہ کر رہے وقت تو پہلے یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بولیں. نہیں ذمہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. آپ کہیں گے صاحب یہ گلاس کیوں توڑا آپ نے؟ میں کہوں گا ٹوٹا نہیں ہے بھائی، اتفاق سے ٹوٹ گیا. ہاتھ سے چھوڑ جاتے ہیں، انسان ہے ہم بھی. اتنی ڈگریاں ہیں تو کیا ہوا، انسان ہے. ہاتھ تو انسانوں کا ہی لگا ہے نا. سائنٹسٹ کا ہاتھ توڑی گیا ہلکی سے چپکا کے ہم نے یہ گر گیا ٹوٹ گیا. میرے روم میں کوئی وجہ بیان کرنا نہیں ہے، وہی آوے ٹوٹ گیا. اگر میں بیان کے دوران جوش میں آیا اور اٹھا کہ میں نے زمین پہ دے مارا اس گلاس کو، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹ گیا ہے. زبردست. اب میرے ذمہ میں وجہ بیان کروں کیوں توڑا. آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ مینجمنٹ اس سے پوچھے گی مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا. گلاس توڑنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا ہم نے آپ کو. میں کہوں یار ویسے ہی توڑ دیا میں نے، تو کوئی وجہ نہیں ہے، تو ویسے ہی میرا منہ بھی نہیں چل رہا تھا، میں نے چاہے توڑ دیا. میں توڑ کرتا رہتا ہوں. آپ کہیں گے یار پھر تو کسی دن کسی کا سر پھاڑ دو گے. لوگ پوچھیں گے کیوں توڑا، آپ بولیں گے ویسے توڑ دیا. تو ویسے ہی کوئی بھی عقل مند آدمی جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو وہ کوئی بڑا کام بلا وجہ بولے نہیں. تو دیکھیں سوالات ایسے ہیں تو آپ کو فزکس کی کتابوں کو اس کا جواب نہیں ملے گا، آپ کو کیمسٹری کی کتابوں کو اس کا جواب نہیں ملے گا. ہم ہر چیز سائنس سے پوچھ رہے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا فالٹ ہے
سائنس کے ہر ٹاپک کو نہیں چھوڑتا ہے. دیکھیں ایک سول انجینئر کے پاس اگر آپ جائیں کہ آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے, آپ میرے گردوں کا علاج کر دیں, وہ کہے گا بھائی اس کا ٹاپک یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, مجھ سے عمارتیں بنوائیں, نقشے پاس کروائیں, واش روم کہاں رکھنا ہے آپ نے, کچن کہاں رکھنا ہے, میں ان چیزوں میں آپ کو گائڈ کروں گا. مجھے یہ کیا پتا, مجھے تو یہ نہیں پتا گردے ہوتے کہاں ہے, ہو سکتا ہے اس میں بھی جان لو. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں, یہ پڑھ کے پڑھنا تو بہت ضروری ہے, میں اس کی اہمیت پر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ, لیکن آپ کو فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, میتھ میں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اور آپ یونیورسٹیوں میں سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں نہیں ہو گیا. تو خیر میں اپنی مثال کی طرف آتا ہوں. گلاس ٹوٹ گیا, آپ ریزن پوچھیں گے, میں کہوں گا ٹوٹا ہے, میں نے توڑا نہیں ہے. جواب آسان, آپ مجھے آرام سے عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں, نہ مجھ سے پیسے لیں گے, چلو یار ایک رات کا خرچہ ہم اٹھا لیں گے, اتنا تو چلتا ہے. لیکن یہ ٹوٹا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا, ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. آپ جب آئے تو کسی سے گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں جب یہاں بیٹھا تو اتفاق سے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا میرے آنے کے بعد وہ جڑ کے رکھے ہوئے ہیں, سڑک بانڈ سے, الفی سے, کسی بھی چیز سے, وہ دونوں ٹکڑے گلاس کے آپس میں بڑی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ گلاس کوئی اور تو جوڑنے والا نظر آ نہیں رہا ہمیں, کیونکہ آپ کے آنے کے بعد بھی جوڑا ہوا رکھا ہے. یہ آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ اب سوال آپ کا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پہلے سوال تھا توڑا کیوں, اب کیا ہے جوڑا کیوں. جب ٹوٹنے کی بات تھی تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا. کیا جوڑنے میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جوڑا نہیں بھائی, آٹومیٹکلی جوڑ گیا. کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ تو توڑ دیتے نا بغیر کسی ریزن کی, اتنی فضول بات نہیں تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا آٹومیٹکلی جوڑ گیا, کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. میں کہا ممکن ہے. آپ گورنمنٹ کی تھیوری پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا. اس سے بڑی بڑی چیزیں تک جڑ گئی ہیں. گلاس میں جوڑ کی بات, گورنمنٹ کہتا ہے ایک سیل پیدا ہوا تھا, پھر وہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا, اور بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. وسیم بھائی, ستار بھائی, وقار بھائی, سارے یہ سب ماننے کو وسیم بھائی بیٹھے جو ہیں, یہ اتفاق سے ہوا ہے. تو ایک انسان جس کی ناک, کان, آنکھ, دل, دماغ, جگر, جس کا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے جو اب تک میڈیکل سائنس 20% بھی پورے طور پہ نہیں سمجھ سکی ہے, تب یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے. تو کیا گلاس اتفاق سے نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ پڑھا تو جانے لوگوں نے سائنس پڑھی نہیں, اور جاب کے بولنے سے بحث کرنا شروع کر دیتے. تھوڑی سائنس پڑھو تو پتا چلے گا. چٹکلا سنا تو مجھے آتا تھا درمیان میں تھوڑا سا سائنس پڑھو تو پتا چلے گا, تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال زیادہ اچھا ہے نا. یہ جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے, ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کو پتا ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں. علامہ اقبال نے پتا ہے کون تھے؟ پتا نہیں. کمپیوٹر اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بچے نے کہا اپنے وسیم بھائی کا پتا ہے کون ہے؟ سرکار کا پتا ہے کون ہے؟ گھر پر آؤ تو پتا چلے. بچے ہے نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اچھا خیر, جلدی سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود کی جڑ سکتا ہے. بھائی کروڑوں سال میں یہ ممکن ہے کہ ریت کے ذرات پگھلیں ہیٹ کی وجہ سے. ایک انسانی سیل جو ہے وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا گلاس, سوری انسانی سیل گلاس سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو جب انسانی سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ونس اپون اے ٹائم ریت پڑی ہوئی تھی, اس میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور ریت پگھلی تو اس کے ٹکڑے بن گئے. تو ہوتے 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 کروڑوں سال میں گلاس ٹکڑے اور پھر جڑ گیا, ہوا چلی اور طوفان آیا اور جڑ گیا. آپ کہو گے یار دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہی کام گورنمنٹ نے کیا ہے. تو کیونکہ سائنٹسٹ ہے, سائنسدان ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں.
भाई ये मुमकिन नहीं है अकल से। देखें चीजें ऑटोमेटिकली टूट के बिखरती हैं, बिखरी हुई चीजें जुड़ के संवरती नहीं है कभी भी ऑटोमेटिक, ये मुमकिन नहीं है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो फलसफा है, कुरान में भी इस तरफ इशारा किया आसमान और जमीन हिले हुए थे, हमने उसको जुदा किया है। ये धमाका हुआ है कि इंतहाई मामूली जर्रा जिसमें कसाफत इंतहाई ज्यादा थी, उसमें से इतनी एनर्जी खारिज हुई, धमाका हुआ और पूरे चांद सितारे बन गए। ये धमाका हुआ है लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये धमाके का बटन किसी और के हाथ में किया गया ये धमाका। क्योंकि धमाकों से चीजों में मैनेजमेंट पैदा नहीं होती, धमाकों से जो मुनज़्ज़म चीजें हैं वो बिखर के टूट के बर्बाद होती हैं। आप मुझे बताओ कभी ऐसा धमाका दुनिया में हुआ कि ये देखिए ये क्लास है ना, यहाँ हॉल है, यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठे हैं, कुर्सियां लगी हुई है, सब तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। आप पूछो यार ये कैसे मैनेज हो गया, तो आप कोई साफ जवाब में ये कहें कि कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई थी, लोग भी उधर उधर बैठे हुए थे, सोफे उधर पे धमाका हुआ। इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि कुर्सी धड़ाम से आके इधर गिरी, सोफा इधर गिरा, प्रिंसिपल साहब की कुर्सी इधर गिरी और तलबा की कुर्सी इधर गिरी, और धमाके में धमाके एनर्जी खारिज हो रही है। बिग बैंग में यही बताया जाता है ना। और एनर्जी की वजह से तालिबान अपनी कुर्सियों पे, तलबा उसके पीछे वाली कुर्सियों पे आके धम 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 बैठ गए, फिर आखिर ये कायनात में नहीं आ गई। कायनात का निजाम में जो मैनेजमेंट है ना, वो आपकी क्लास से करोड़ों गुना ज्यादा पेचीदा है। और आपको पता है सेकंड के 10 लाखवां हिस्सा भी कैलकुलेट कर लिया गया है, उसको भी जब्त किया जाता है। साइंसदान ये कहते हैं कि जो कायनात में निजाम शमसी और ये सितारे सैयारे कहकशाओं का निजाम है, इसकी कैलकुलेशन में जो एक्यूरेसी है वो सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी ज्यादा एक्यूरेसी। अगर वो धमाके में इतनी भी ऊंच नीच हो जाती तो इतना खूबसूरत निजाम वजूद में नहीं आता। तो भाई ये कायनात बनी नहीं है, अगर खुद से बनी होती तो हमें इस कायनात की रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं थी। ये ऑटोमेटिकली बनी होती ना, खुद से धमाका होता है, वो कुछ बहुत सतार में वसीम गफार में बन जाते हैं और सब बना के सारा सिस्टम बन जाता। तो हम कहते यार हमें ये मकसद हयात क्या है, तो कुछ भी नहीं है मकसद हयात, ये हमारे पास जवाब होता। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की जरूरत नहीं थी। फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूं, अब हो ही गया हो तो कुछ बने, कुछ बना लो, मैं विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम में पैदा हुआ तो कुछ हो गया, तब क्या कर सकते, सारी दुनिया हो गई, हम हो गए। जब सूरज चांद इत्तेफाक से बन गए, तो कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है, लाखों साल से जब हम भी पैदा हो गया, वो है तो क्या करें। और ये जब अकल आई या शोर आया तो अपना विजन हम खुद बनाए। मैं समझा पा रहा हूं, इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है। गोरा अपनी जिंदगी का हदफ बोले ना भाई क्या हो गया, खुद बनाता है। उसके सामने कोई हदफ खुद नहीं उठता। वो ये नहीं कहते इस कायनात का कोई मकसद है, वो कह रहे हम पैदा हो गए, बस अब हमने खुद फैसला करना है, हमने किस सिमत में चलना है, हमने हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये खुद विजन बनाता है अपना। आपको शरीयत खुद विजन बनाने की इजाजत नहीं देती है। वजह उसकी ये है कि जो शख्स काम करता है उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ये कायनात खुद से नहीं बनी। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप एक बेजान की तस्वीर हो, उसमें आंख नाक कान बने हुए, सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, तो साइंसदान आपकी ये नजरिया पेश करे कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बन गई है करोड़ों साल में, आप मानेंगे उसकी बात? एक बेजान तस्वीर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बन सकती। वो तस्वीर जिसमें देखने वाली आंखें हो, जिसमें सुनने वाली नाक हो, जिसमें सुनने वाले कान हो, जिसमें बोलने वाली जबान हो, खुदा की कसम ऐसा इंसान करोड़ों अरबों साल में भी किसी इत्तेफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। और मैं तो चुटकुले के तौर पे एक बात अक्सर बयानात में कहता हूं कि डार्विन जो कहता था ना, बंदर से हम बने, डार्विन से पूछो हमारी दुम कहां गई, या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए, दुम चाहिए या दुम के तुमने गायब किए तुम हमारे। और दूसरी बात ये, बंदर से अगर हम इंसान बन गए तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ है ना, तो बीच की नस्लें कहां गायब हो गई भाई। दुम सिमटती थोड़ी सिमट के कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से स्टार्ट होती है,
देखो चीनी जब मार्केट में गायब होती है एकदम नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता पहले महंगी हो रही है, 40 से 80 रुपए किलो, 200 रुपए से 500, भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है, वसीम भाई की दुकान को मिलेगी, सरकार की दुकान पर वहाँ चप्पलें छुपा के रखी हुई, ऐसे शॉर्ट नहीं होती कि एकदम जमीन खा गई आसमान निकल गया। तो ये कैसे बंदर ने तरक्की करके इंसान तक पहुंचा है कि तरक्की के बीच की सारी नस्लें एकदम मार्केट से खत्म हो गई। इसलिए कुरान का ये नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दिमागी दौर कुरान ऐलान कर रहा है, हमने आदम को डायरेक्ट मिट्टी का पुतला बना के उस पर जान डाली और उसी की तस्वीर से अम्मा हवा को पैदा किया और उन्हीं दोनों के मिलाप से जमीन को इंसान मर्दों और औरतों से भर दिया है। इंसान की खुदा इंसान से हुई है, बंदर से नहीं हुई है। इसलिए आप ये साइंसदानों में टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है, ये सब नहीं नहीं क्या होता है, वो नजरियात थ्योरी पेश करते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो सकता है ऐसा हो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करें कि हम बने नहीं, हमें बनाया है। तो अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं, जिसको बनाया जाता है वो रीजन होती है, विदाउट रीजन नहीं है सब। और रीजन बताता कौन है? जिसने तो बनाने वाला बताएगा। साइंसदान तो खुद इंसान है भाई, वो खुद बने हुए हैं, तो बनाने वाला बताएगा। जिस गाड़ी को बनाया जाता है, गाड़ी थोड़ी बताती है कि क्यों बनाया गया है। जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया, उसको बनाया, मैकेनिक ने बनाया, वो बताएगा कि मैंने इस मकसद के लिए बनाया इसको। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको मैथ की किताब में नहीं मिलेगा, फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब ना आपको आपके टीचर देंगे, ना आपकी वालिदा बताएंगे इसका जवाब, ना आपके अब्बा बताएंगे, ना आपके मामू, ना चाचू। ये जवाब कौन देगा? क्रिएटर, जिसने बनाया। उसके अलावा कोई किसी के पास इसका जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बनाया ना, वो किस मकसद के लिए बनाया, उसके लिए अल्लाह ने अलग बातें बयान की। इंसान को क्यों बनाया, उसके लिए अलग आयतें। इस कायनात को क्यों बनाया, 2 लफ्जों में 26वें पारे में अल्लाह ने बयान कर दिया। 25वें पारे में वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, तमाम का तमाम, कितना उलूम पैदा कर दिया ना, कोई एक चीज भी इससे खारिज नहीं है। मिनहु, उस अल्लाह ने लकुम तुम्हारे लिए बनाया। पूरी कायनात का मकसद 2 लफ्जों में बयान हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरी कायनात मेरे और आपके लिए बनी है। जो आपकी मजहब को नहीं मानता ना, उसे इन जानवरों को ज़बह करके खाने की इजाजत नहीं है। आप किस बेस पे किसी जानवर का गोश्त खा रहे हो? आप भाई जो एथियस्ट है ना, ये कहते हैं इस्लाम जुल्म करता है, बकरे इतने जानवर कटवा देता है। हम कहते हैं इस्लाम कहता है खुदा तुम्हें इजाजत दे रहा है, अल्लाह की परमिशन से हम, क्योंकि अल्लाह इनका मालिक है। जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को वजूद के कायल नहीं है, तो भाई जितना इस दुनिया में आपके रहने का हक है, बकरे का भी उतना ही हक है या नहीं है? आप कह सकते हो जानवर को तो एक दूसरे को खाते हैं, तो जानवर है ना, तो वो जानवर शेर इसलिए खाते हैं, उसको तो अकल नहीं है बेचारे खा रहे, और फिर उसकी तो खुराकी गोश्त है। इंसानों में बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, आपको तो गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, लाजमी थोड़ी है गोश्त खाना। हिंदू सब्जी खा के भी 90-90 साल जिंदा रहते हैं। बाकी हमें क्यों गोश्त खाने की इजाजत दी है, मैं किसी और वक्त इंशाल्लाह बताऊंगा। इस्लाम ने हमें क्यों तरजीह की गोश्त खाया करो, ये किसी वक्त है, कभी आप छाव में मुलाकात करें तो इंशाल्लाह हम आपसे बताएंगे। तो एथियस्ट को, जो खुदा के मुनकिर है, जो मजहब को नहीं मानते, उनके लिए गोश्त खाना जायज नहीं, क्योंकि जितना आपको जिंदा रहने, आपके इत्तेफाक से बने, बकरा इत्तेफाक से बना, तो आप अपनी जबान को चखाने के लिए बकरा दुनिया की दहलीज पे कदम रखता है, अय्याशियों की उम्र शुरू होती है, काट के खा लेते हैं आप। 2 दांत का होता है और आप उसको काट के खा लेते हैं, बुढ़ा हो जाता है, आप कहते हैं चले आप मरने से बेहतर है तू किसी की खुराक बन जाए। अब भी वो बेचारा जवान हुआ और उसको बाद में चिड़िया नजर आना शुरू हो जाए। खुद तो जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हो, आप कहते हो तो हमारी अय्याशी की उम्र शुरू हुई। अगर कोई और मखलूक आपको 2 दांत का होते ही काटना शुरू कर दे, आप कितना इंतजार करोगे यार, ये क्या मजाक है? तो जो मजहब को नहीं मानते उनके लिए गोश्त हलाल नहीं है, उनके फलसफे के मुताबिक। तो कुरान कह रहा है, हमें परमिशन दे रहा है कि जानवर को दूर की बात, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, सब का सब, कितनी ताकीदें, ये अरबी का तर्जुमा कर रहा हूं मैं,
माफी समावत, जो कुछ आसमानों में कुछ भी मिलता है पकड़ लो, तुम्हारा है वो, गिरफ्तार कर लो उसको। वो माफिल अर्ज, जो कुछ जमीन में, तो अगर आसमानी खलाई मखलूक भी दरियाफ्त हो जाती है ना, कुरान परमिशन दे रहे हैं कि जाके गिरफ्तार करके अपने काम में लगा लो उसको, अपना गुलाम बना लो उसको, क्योंकि वो किसके लिए? वो तुम्हारे लिए, हमें इजाजत दी जा रही है। जमीन तमाम का तमाम इतनी ताकीदें लगा के अल्लाह कहता है मेन हो, ये मैंने किया ये काम, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है। तो इस पूरी कायनात का मकसद दो लफ्जों में अल्लाह ने बयान कर दिया कि नहीं कर दिया, कि ये सब किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हम किसके लिए? ये जो भी आदि साहब ने आयत तिलावत की ना, इसमें अल्लाह ने बयान किया, इस मसले को भी अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि तुम्हें क्यों बनाया, हमें क्यों बनाया। एक जगह कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करें इसलिए बनाया। एक जगह कुरान कहता है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें आजमाए कि अच्छा अमल कौन करता है। तो ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। इससे पता चला कि इबादत की डेफिनेशन क्या है, अच्छा अमल। बहुत मुश्किल है, पुलिस दोबारा समझाएगी इनको। कुरान एक जगह कह रहा है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप कह सकते हैं भाई सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, सिर्फ रोजे के लिए पैदा किया, हज के लिए। दूसरी जगह कुरान डिफाइन कर रहे हैं तुम इसलिए पैदा किया, वो तुम्हें आजमाना चाह रहा है। अय्युकुम अहसनु अमला, किसका अमल दूसरे से ज्यादा अच्छा है, अच्छाई में कौन आगे निकल रहा है, इसलिए पैदा किया। तो इससे पता चला हर अच्छाई को कुरान इबादत से ताबीर कर रहा है। इबादत से वो टर्म मुराद नहीं है जो हर कौम में हुआ करती है। हिंदुओं की इबादत होती है मंदिर में जाना, ईसाइयों की इबादत होती है चर्च में जाना, सिखों की इबादत अपने वो जो उनका होता है उसमें जाना, तो मुसलमानों की इबादत मस्जिद में जाना। लेकिन कुरान ने इबादत को डिफाइन किया अहसन अमला, अमल में अच्छा कौन करता है। उससे पता चला अल्लाह ने हमें ये इसलिए पैदा किया है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया कि ये इम्तिहान गाह है, इसमें तुम्हें देखा जाएगा कौन अच्छाई में दूसरे से आगे। और जैसे जब इम्तिहान लिया जाता है तो कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं, कुछ ए ग्रेड होता है, कुछ A1 ग्रेड होता है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है बल्ला वाला, तो A+ होता है। ये हमारे लोग किस तरह आते हैं, वन से पढ़ रहे हैं। हमारे जमाने के तो इंजन भी बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई जब हमने मैट्रिक किया था। तो दोबारा चली भी नहीं है, लोकल ट्रेन चलती थी ना, चली भी नहीं है दोबारा, अफसोस इस पर है। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मुकाबला होता है कि कौन 100 लेकर आता है, कौन 90 नंबर से, कौन 80 नंबर से, और कौन तरक्की पास होता है कि चल वही था तो फेल, प्रमोशन देके उसको 5-6 नंबर ग्रेडिंग में जो होता है ना टीचर जो इम्तिहान चेक कर रहा होता है, वो अपनी तरफ से भी देख लो उसमें कुछ नंबर रखे हुए होते हैं कि यार ये मेरा तो मामू लगता है 5 नंबर से फेल हो रहा है, चलो 5 मामू होने की वजह से ऐसे ही चल रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये अब 0 नंबर है तो उसको क्या नंबर देगा आदमी, कितने गरीबी में डालेगा। तो बिल्कुल यही हिसाब किताब इंसान का है कि आप दुनिया में आजमाइश के लिए आए हो, कुछ एक्सीलेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, कुछ तो अल्लाह ताला देखेगा कि ये फेल हो गए, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से कुछ नंबर दे देगा। चलो भाई तो तेरे लिए पैगंबर की सिफारिश आ गई है, तेरा फला खानदान में बच्चा था जो शहीद हुआ था, अल्लाह की राह में जिहाद किया था, तो उसकी सिफारिश आ गई है तेरे लिए। और कुछ होंगे सिफारिश नहीं होगी, अल्लाह अपनी रहमत से 2-4 गरीबी के नंबर देके पास कर दे। मैं समझा पा रहा हूँ कि तो हमें क्यों पैदा किया गया, देखने के लिए कि अच्छा अमल कौन करता है। अब अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है, देखिए इस पर सारी इंसानियत मुत्तफिक है कि हमें अच्छे अमल के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल हमें काम अच्छे करने चाहिए। ये तो मेरे भी मानते हैं, जर्मनीज भी मानते हैं, फ्रांसीसी लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि काम क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो कुरान ने अच्छे को डिफाइन भी कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है ना कि अच्छा अमल करोगे तो पास हो जाओगे, बुरा अमल करोगे तो फेल, तो पेपर भी कौन बनाएगा, अल्लाह बनाएगा। ताकि ऐसा ना कि लोग जो है ना कि बुराई पे अच्छाई का लेवल लगा के उसको अच्छा करार देना शुरू कर दें, जो कि गैर मुस्लिम ने किया है। गैर मुस्लिमों ने क्या हरकत की है, क्योंकि खुदा को नहीं मानते, खुदाई कानून को नहीं मानते, जो बुराइयां उनके मुआशरे में फैली, जिसकी वजह से सब बुराई के अंदर मुब्तला हो गए,
جو برائی اس معاشرے کے لیے بدنما داغ بن گئی، انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ اگر تم اتنے تہذیب یافتہ ہو، اتنے اچھے تو یہ برائی کیوں تمہارے اندر؟ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ برائی اپنی قوم سے چھڑوا نہیں سکتے، انہوں نے اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی۔ یہ تو بہت اچھا، یہ تو آزادی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یار بوری چینی میں لکھا ہوا چاول، لیکن مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو مکھی دھوکے میں آئے گی تو خوشبو دیکھ کے لپکے گی، چینی کی خوشبو سے اندازہ ہو۔ تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہے، خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، وہ معاشرہ جب مذہب سے باہر نکل کے ایک یوں سمجھے کہ ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف گیا ہے، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا، رشتہ داری ٹوٹ گئی، خاندانی نظام تباہ ہو گیا، عورت سے تعلق گرل فرینڈ کا ہے، گوڑا 50 سال کی عمر تک گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ویمن رائٹس پہ آپ اس سے تقریریں کروا لو اور مقالے لکھوا لو آپ اس سے۔ ماں باپ کا ایک ڈے ہے فادر ڈے اور سال میں ایک مدر ڈے، اس میں وہ گوڑا چاکلیٹ لے کے اماں کے پاس چلا جاتا ہے۔ ویسے انسانیت پہ آپ بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق پر تنظیمیں بتاؤ، اولاد کا ہم پہلے یا والدین کا پہلے؟ قرآن اس اہتمام سے بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتا جتنے بڑے والدین کے حقوق بیان کرتا ہے، لیکن اس معاشرے میں والدین کے، میں ملیشیا گیا، ایک پڑوس جہاں میں رہتا تھا، پڑوس میں 2 بوڑھی خاتون چائنا کی، وہ چائنیز سے وہاں رہتے تھے، میں جب بھی دیکھتا ہوں بالکنی میں 2 بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے، میں نے پوچھا یار یہ کون ہے؟ تو ان کی خیریت جا کے پوچھے، پڑوسیوں کے بھی انہوں نے چینپام کرنا پڑتا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے خیریت پوچھے۔ وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملے، چائنا والے بھی میرے بیان سننے، کچھ تو اردو آتی ہے، اور ڈر لگنے لگا ایسے واقعہ سناتے تھے، وہ غصے میں نہ آ جائے۔ وہ ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا تو آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے، یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا، وہ چائنیز ایک کرتے مر گیا، چیختے چیختے مر گیا۔ اس نے وہ الفاظ نوٹ کر لی، یار میرے دوست نے مرتے ہوئے کوئی اہم نصیحت کی ہے، مجھے اس کا ترجمہ کروانا چاہیے۔ تو وہ الفاظ فوراً لکھے نا، جہاں کر کے نا لکھ کے چائنا گیا، اس کا ترجمہ کروایا، اس نے لکھا ہوا تھا لوگوں کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤ ہٹا، وہ آکسیجن کے پائپ سے پاؤ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ چائنیز بھی عجیب قوم ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بوڑھی عورتیں بیچاری آپ کے پڑوس میں رہتی ہیں، تھوڑی عیادت کر لو، کچھ پوچھ لو کیا مسئلہ۔ کہہ رہے ہیں یار بھائی ان کا بیٹے ہیں دونوں کے، سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، باقی دونوں کو تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ بچے دو ہی اچھے، اولادیں ہیں نہیں، نہ بہو ہے، نہ داماد، نہ پوتے، نہ نواسے، نیچرل لائف سے تو ہٹ گئے نا، کچھ روپا نعرے لگا کے، نیچرل لائف تھوڑی ہے۔ جوانی تو ایک ہفتہ ہے، پھر بڑھاتا ہے، اس میں انسان کا خاندان چاہیے، خاندان ہی نہیں ہے۔ ایک آدھ بچہ کہیں سے آ جاتا ہے، سال میں ایک آدھ دفعہ قریب پوچھ کے چلا جاتا ہے، تو پروٹوٹائپ دیکھا، تھوڑا سا ڈاکٹر کو دکھا دیا، ابھی دیکھ لو اس کو۔ تنہائی عذاب بنی ہوئی ان دونوں عورتوں کے لیے، بوڑھی عورتیں تنہائی میں۔ آپ کو پتا ہے جاپان میں، آپ نے یہاں سنا ہے رینٹ اے کار، رینٹ اے بندہ سنا کبھی آپ نے؟ یہاں نہیں سنا۔ جاپان جو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، رینٹ اے بندہ بھی ہے وہاں، بوڑھے لوگوں کے لیے، بوڑھے لوگوں کو بندے کرائے پہ ملتے ہیں ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ آپ کبھی جاپان جائیں یا کوئی جاننے والوں، آپ اس سے پوچھیں، جیسے اوبر کریم ایپلیکیشن ہے نا، آپ ہم والے فوراً آ جائے گی۔ بوڑھے لوگوں کے ہاں کوئی ان کو لفٹ کرانے والا نہیں ہے، اس بڑھاپے میں کوئی ان کے ساتھ گپ شپ لگانے والا، ان کے سننے والا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بڑھاپا جیپنیز کا اتنا خطرناک ہے کہ وہ کرائے پہ بندے بلاتے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پیسے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارا دل بہلاؤ، اور وہ ٹائم دیکھ کے بیٹھتے ہیں، جیسے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں۔ جہاں 3 بجے سے 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجتے ہی بندہ اٹھ کے پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں بن جاتا ہے وہ۔ یہ مذہب کی بغاوت کی وجہ سے اس معاشرے میں برائی ہے۔ اور میں سناتا ہوں، ہمارے دوست جرمنی میں مجھے کہتے میرا ارادہ تھا، میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ 4 منٹ، 4 بجے کافی ٹائم،
اچھا میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. میں جب بڑھ جاتا ہوں پولیس بڑھانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. میں بہت جلدی سے کوشش کرتا ہوں سمیٹوں بات کو. جرمنی میں ہمارے دوست گئے, میرا شاگرد ہے جامع کوشری میں پڑھا ہے, مجھ سے ماسٹر کیا جرمنی سے اس نے اور پھر عالم بھی بنا. تو کہتا ہے کہ میرا ارادہ تھا یار اتنا زبردست ماحول جرمنی, اتنا ترقی یافتہ ملک, میں بھی اپنی فیملی کو یہی رکھوں گا, بچے یہی پیدا ہوں گے اتنے اچھے ماحول میں, نہ کھانسی نہ نزلہ,